जय श्री कृष्ण। माघ मासनी अमावस्या तथा मौनी अमावस्यानी आप सौने हार्दिक शुभकामनाओं। प्रिय दर्शकों, मौनी अमावस्या एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमावस्या छे। शास्त्रों तेनु वर्णन बहु अद्भुत रीते करवामां आव्युं छे। आजे हूँ तमाम पुराणोमांथी संकलित करीने तमारा माटे आ माहिती लईने आव्यो छूं के मौनी अमावस्यानी महिमा शुं छे, आ तिथि केम अद्भुत छे अने केवी रीते मात्र एक दिवस तमारू जीवन बदली शके छे। शुं तमने खबर छे के आ एक ज दिवसे करेलू दान पुण्य 100 वर्ष सुधी करेला दान पुण्य जेटलू फळ आपे छे? केम आपे छे? केवी रीते आपे छे? आ बधुं आजनी आ विडियोमां जाणवा मळशे। आ दिवसे तमे तमारा पितृओने केवी रीते तृप्त करी शको? केवी रीते आ एक दिवस तमारा पितृओने 100 वर्ष सुधीनी तृप्ति आपे छे? स्कंद पुराण तथा पद्म पुराणमांथी लीधेली अति महत्वपूर्ण शास्त्रीय माहिती आजे हूँ तमने आपवानो छूं। विश्वास राखजो, जो तमे मौनी अमावस्याना दिवसे आ कर्मो करी लो तो तमारा जीवनना संकटोनो नाश निश्चित छे। कारण के आ दिवसे करायेला कर्मो पितृओना हित माटे होय छे अने अति उत्तम फळ आपनारा होय छे। तमारा पुण्यनो भंडार वधारवा माटे आथी श्रेष्ठ दिवस कोई होई ज न शके। विनंती एटली ज छे के जो विडियो तमने थोड़ीक पण पसंद आवे तो एकवार लाइक जरूर करशो अने शक्य होय तेटलो शेर करशो। घणा पुराणोनुं अध्ययन करीने बहु मेहनतथी आ विडियो तैयार थाय छे। तमे लाइक करो, टिप्पणी करो तो अमने प्रोत्साहन मळे छे अने मेहनत सफल लागे छे। पितृओनी तृप्ति अने मुक्ति माटे कॉमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लखजो। आप जोई रह्या छो प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक, प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थानનું प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल। અહીં અમે તમામ વ્રત તહેવારોની સાચી શાસ્ત્રીય માહિતી જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને પંચાંગના આધારે આપીએ છીએ। આવી સાચી માહિતી મેળવતા રહેવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો। મૌની અમાવસ્યા કેમ કહેવાય છે? પ્રિય દર્શકો, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે માઘ માસની અમાવસ્યાને મૌની અમાવસ્યા કેમ કહેવામાં આવે છે? आ अमावस्याना दिवसे मौन धारण करवानी विशेष महिमा छे। मौथी मुनि बने छे, कारण के मुनि मौन रहे छे। आथी आ अमावस्याने मौनी अमावस्या कहेवामां आवे छे। जे व्यक्ति मौन धारण करीने आ व्रत पूर्ण करे छे तेने मुनि पदनी प्राप्ति थाय छे। शास्त्रों कहे छे के माघ मासनी अमावस्याना दिवसे मौन राखीने प्रयागराजमां अथवा गंगा जेवी पवित्र नदीमां अथवा घरे पण स्नान करो तो मौन राखीने ज स्नान करवुं जोईए। आ दिवसे मौन रहीने स्नान करवाथी अनंत पुण्य मळे छे। एक मान्यता मुजब ब्रह्माजीए आ दिवसे स्वयंभू मनुने उत्पन्न करीने सृष्टि रचनानो आरंभ कर्यो हतो अने मौन धारण कर्युं हतुं। तेथी पण आ तिथि मौनी अमावस्या कहेवाय छे। पितृतर्पणनुं महात्म्य। पद्म पुराणमां वर्णन आवे छे के माघ मासनी कृष्ण पक्षनी अमावस्याना दिवसे सूर्योदय पहेला तिल अने जळथी पितृतर्पण करनार मनुष्य स्वर्गमां अक्षय सुख भोगवे छे। अक्षय पुण्य एटले जे क्यारेय नष्ट थतुं नथी। पितृतर्पण माटे विधि। सूर्योदय पहेला उठो। स्नानना पाणीमां थोड़ू गंगाजळ अने काळा तिल उमेरो। तिल पीसीने उबटन बनावो। स्नान पछी शुद्ध वस्त्र धारण करो। तांबाना अथवा पित्तळना लोटामां गंगाजळ, पाणी, काळा तिल, सफेद फूल, पहेलेथी तोड़ेलू तुलसी पान अने कुशा उमेरो। दक्षिण दिशामां मुख करीने बेसो। भगवद्गीताना 7मा अध्यायનું पाठ अथवा श्रवण करो। संकल्प करो के आ पुण्य पितृओने अर्पण छे। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्रथी तर्पण करो। आ जळ पछी पीपळ पर अर्पण करवुं। दान अने पुण्य। तिलनी गाय अथवा तिल, गोळ, अन्न, वस्त्र अने दक्षिणानुं दान करो।
સદાચારી વેદપાઠી બ્રાહ્મણને દાન આપો. ગરીબો સાધુ સંતોને કાંબળ કપડાં અન્ન આપો. ગૌશાળામાં ગાયને ચારો આપો. પક્ષી ચીંટી માછલીઓને દાણા આપો. શાસ્ત્રો કહે છે કે મૌની અમાવસ્યાના દિવસે એક દિવસનું દાન 100 વર્ષના દાન જેટલું ફળ આપે છે. વિશેષ કર્મ. પિતૃઓના હિત માટે ખીર દૂધ તેલ ઘી ગોળ મધ બનાવી ગંગામાં અર્પણ કરો. ગંગાજળથી શિવલિંગનો અભિષેક કરો. પીપળની પરિક્રમા અને દીપદાન કરો. સ્કંદ પુરાણ અનુસાર આ કર્મોથી પિતૃઓ 100 વર્ષ સુધી તૃપ્ત રહે છે અને સંતાનોને આશીર્વાદ આપે છે. સાવચેતી. અમાવસ્યાના દિવસે પાન ફૂલ ન તોડશો. અજાણ્યા લોકોનું અન્ન ન ખાશો. રવિવાર હોવાથી પીપળ પર જળ અર્પણ ન કરવું. મૌની અમાવસ્યાની તારીખ. મૌની અમાવસ્યા 18 જાન્યુઆરી રવિવારના દિવસે મનાવવામાં આવશે. ભગવાન સૌનું કલ્યાણ કરે. મૌની અમાવસ્યા પર શું કરશો નહીં? અત્યંત મહત્વપૂર્ણ. પ્રિય દર્શકો, હવે હું તમને એવા કર્મો વિશે કહું છું જે મૌની અમાવસ્યાના દિવસે ભૂલથી પણ ન કરવા. શાસ્ત્રો કહે છે, શુભ તિથિ પર કરેલી એક ભૂલ 100 પુણ્યોને પણ નષ્ટ કરી શકે છે. આથી ધ્યાનથી સાંભળજો. આ દિવસે ઝઘડો ન કરશો. ખોટું બોલશો નહીં. કોઈને અપમાન ન કરશો. ક્રોધ અહંકાર અને ઈર્ષ્યાથી દૂર રહો. માંસ દારૂ તમાકુનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરો. શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, મૌની અમાવસ્યા એ આત્મશુદ્ધિનો દિવસ છે, ભોગવિલાસનો નહીં. મૌન રાખી શકતા ન હો તો શું કરવું? ઘણા દર્શકો પૂછે છે, પંડિતજી, અમે આખો દિવસ મૌન નથી રાખી શકતા તો શું લાભ નહીં મળે? પ્રિય દર્શકો, શાસ્ત્ર દયાળુ છે. જો આખો દિવસ મૌન ન રહી શકો તો ઓછામાં ઓછું સ્નાન સમયે, તર્પણ સમયે, જપ સમયે, દાન કરતી વેળા મૌન અવશ્ય રાખજો. એટલું પણ પૂરતું પુણ્ય આપે છે. મૌની અમાવસ્યા પર દીપદાનનું રહસ્ય. સ્કંદ પુરાણ કહે છે, મૌની અમાવસ્યાના દિવસે એક દીવો પ્રગટાવનાર હજારો જન્મના અંધકારને દૂર કરે છે. શું કરવું? સાંજે એક દીવો તલના તેલ અથવા ઘીમાં દક્ષિણ દિશામાં પ્રગટાવો. દીવો પ્રગટાવી પ્રાર્થના કરો, હે પ્રભુ, મારા કુળના તમામ પિતૃઓને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય. પિતૃદોષ હોય તો ખાસ શું કરવું? જો તમારા જીવનમાં વારંવાર અડચણ, લગ્નમાં વિલંબ, ધન અટકવું, સંતાન સમસ્યા, સ્વપ્નમાં મૃત લોકો દેખાવા, તો સમજો પિતૃદોષ સંકેત આપે છે. મૌની અમાવસ્યા એ પિતૃદોષ શાંતિ માટે સૌથી શક્તિશાળી દિવસ છે. આ દિવસે તર્પણ, ગીતા શ્રવણ, દાન, શિવ અભિષેક આ 4 કર્મ કરશો તો પિતૃદોષ ચોક્કસ શાંત થાય છે. આત્મહત્યા કરનાર પિતૃ માટે શું કરવું? પ્રિય દર્શકો, આ ખૂબ સંવેદનશીલ વિષય છે. જો કુળમાં કોઈ પિતૃની મૃત્યુ, આત્મહત્યા, અકસ્માત, અસમય, ભારે દુઃખમાં થઈ હોય તો સાધારણ તર્પણ પૂરતું નથી. એવા પિતૃ માટે નારાયણ બલિ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ દ્વારા વિધિ મૌની અમાવસ્યાના દિવસે કરાવશો તો અતિ ઉત્તમ ફળ મળે છે. મૌની અમાવસ્યા યોગાદી તિથિ. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, આ તિથિ યોગાદી છે, અર્થાત કોઈની શરૂઆત, મહાકાળનો સંક્રમણ, દૈવી ઊર્જાનો પ્રવાહ. આ દિવસે કરેલું જપ,
તપ દાન વ્રત હજારો ગણું ફળ આપે છે. અંતિમ વિનંતી. પ્રિય દર્શકો, મૌની અમાવસ્યા વર્ષમાં એક જ વાર આવે છે. જે ગઈ એ ફરી પાછી નથી આવતી. જો આજે તમે પિતૃઓને યાદ કરશો, એક દીવો પ્રગટાવશો, એક દાન કરશો, તો તમારા કુળની પીડા ઘટશે અને જીવનમાં શાંતિ આવશે. કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, જય શ્રી કૃષ્ણ. તમારા પિતૃઓના નામ